इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मौला से मांगो मैं क्या, दोस्तों और मौला से मांगो मैं क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपनी महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिल। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जो दरे मुस्तफा के गदा हो गई, जो दरे मुस्तफा के गदा हो गई। देखते देखते क्या से क्या हो गया, देखते देखते क्या से क्या हो गया। इस चश्मे करम की है सरकार ने, ऐसे चश्मे करम की है सरकार ने। मैं गदा को सखी ने सखी कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले, मैं सजाता हूँ सरकार की महफिले। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अहले सुन्नत वल जमात, शहीद बाबा रघुमान, मोहिन बाबा नयन मणि, शहीद बाबा अल हसनी। नारे तकबीर, बाबा रघुमान, मोहिन बाबा नयन मणि, शहीद बाबा अल हसनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अहले सुन्नत वल जमात। गौसुल आज़म मेज़ भंडारी, गौसुल आज़म मेज़ भंडारी, शहीद बाबा रघुमान, चंद्रबासीर पक्ष থেকে, পটিয়াবাসীর পক্ষ থেকে, ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, या रसूलुल्लाह, नारे गौसिया, शहीद बाबा रघुमान, मोहिन बाबा नयन मणि। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह।
পটিয়া থানার অন্তর্গত সাইদাইর হজরত হজ্জা শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির ঐক্য পরিষদ উরুস পরিচালনা কমিটির ব্যবস্থাপনায় অধ্যকার দক্ষিণ সাইদাইর ইবতদায়ী মাদ্রাসা ময়দানে আজিমুশান নুরানি ইমানি উরসে পাক উপলক্ষ করে পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল। আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দানবীর শিমুল অ্যান্ড ব্রাদার্সের সুযোগ্য প্রোভাইডার, আপনাদের এই গর্বিত মার বাবারই সন্তান জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান শিমুল, আজকের মাহফিলের যিনি প্রধান মেহমান তথা মেহমান আলা মুজাহিদ মিল্লত औलाद रसूल औलाद गौसुल आजम मजभंडारी नबी वंशेर 31तम औलाद मजभंडार दरबार शरीफेर सुयोग्य खलीफा अलहाज मौलाना सैयद शहीदुद्दीन अहमद अल हसानी वल हुसैनी अल मजभंडारी गौसिया रहमान मंजिलेर सुयोग्य राहबर आजकेर महफिलेर सम्मानित रौनक एतक्षण धरे जार पुरजोशमय बक्तव्य शुनलेन आपनादेर এই গর্বিত মার বাবারই সন্তান पूर्व কয়েকগ্রাম সাবরিয়া খলিলিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য সহকারী তত্ত্বাবধায়ক दक्षिण साइदार जामे मस्जिदेर सुयोग्य खतीब मुकर्रम मुजाहिद मिल्लत मुनाजिर मिल्लत सुन्नियतेर तंद्र प्रहरी आमार बंधुवर अलहाज आल्लामा नासिरुद्दीन अल कादी मद्दाजिल्लुहुल आली आजकेर महफिलेर रौनक चट्टग्राम कर्णफुली उपजेला सीएनएफ फोरामेर सहसाधारण सम्पादक जनाब मोहम्मद महिउद्दीन मनिर आजकेर महफिलेर रौनक जनाब मोहम्मद आब्दुल सलाम सौदागर आजकेर महफिलेर रौनक जनाब नुरुल इस्लाम सौदागर आजकेर এই महफिले अपर अपर उलमाए किराम समावेशे आमार पितृतुल्य बाबारा नौजवान भाईरा छात्र भाईरा पर्दार अंतराले खावातीन मस्तुरात आमार मा বোনরা रहिमाना व रहिमाकुमुल्लाह अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाह। महान रब्बे करीमेर दरबारे लाखों कोटी शुक्रेर सेजदा आदा करछि जे मुनीब मौला आजकेर साइदाइर हजरत हज्जा शाह रहमतुल्लाह आलैहिर बार्षिक उरुस उपलक्षे আজিমুশান এই ময়দানে শরীক শামিল হওয়ার আমার মতন একজন গুনেহগার নালায়েককে আল্লাহ তৌফিক দিলেন। যে মুনিব দয়া করে মেহেরবানি করে আপনাদের সম্মুখে দুটো কথা বলার সুযোগটুকু দান করে দিলেন, ওই মুনিবের শুকরিয়া আদায়ার্থে একবার আমার হয়ে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদা করছি যারা ক্ষণক্ষণে শীতকে আলিঙ্গন দিয়ে ঘর ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে টিভির পর্দা ছেড়ে বউ বেটির মোহব্বত ত্যাগ করে এখানে এসে গেলেন, বসে গেলেন। আমি অন্তরস্থল থেকে মোবারকবাদ দিচ্ছি যারা এসে গেলেন। অন্য কারো যুবকদের, বুড়োদের, জওয়ানদের, ছাত্রদের আগাবাগে এসে এই ময়দানে বসার আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন, যোগ্যতা দিয়েছেন। যেই মুনিব মওলা এত বড় যোগ্যতম আসনে আপনাদেরকে বসাইলেন, ওই মুনিব মওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে একবার নিজের জন্য উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। বাবা একটু মনোযোগ, সময় কিন্তু আমি বেশিক্ষণ ভাবো না, কারণ হুজুর কাবলা এসেই গেছেন। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? যে औलाद रसूल আমি যদি যোগসাস আমার ভাই যিনি মুহাদ্দিসে মিল্লাত, মুফতিয়ে মিল্লাত, যারা আলেম নয় আলিম বানাবার কারিগর, আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? দেখতে একদম ছোটোখাটো, আমার মতো তো 5 কুশিয়াল সবাই পছন্দ করে না। 8 কুশিয়ালের দাম আছে না?
তো নাসিরউদ্দিন ভাই আপনাদের হয়তো তার আওয়াজগুলো আপনাদের প্রতিদিন শুনেন, কাছে পিছে আওয়াজ আসে, এ কারণে হয়তো মূল্য দিতে পারলেন না। না না বাবারে, যার আগে যে আসতে পেরেছেন নিশ্চিত সে কামিয়াব। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য মাইকের আওয়াজ যতটুকু যাচ্ছে আমি মা বোনদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব, কাল বিলম্ব না করে ঘর ছেড়ে, বাড়ি ছেড়ে, টিভির পর্দা ছেড়ে মেহমানদারি বন্ধ করে দিন, টিভির পর্দা বন্ধ করে দিন। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল হাতে থাকলে শ্বশুর, স্বামী, বাসুর, দেবর মহব্বতের সুরত নিয়ে নিন, ঘর থেকে বের করে দিন, ময়দানে পাঠান। কসমিনকালের জন্য কোনো মা বোন বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না একজন পুরুষের সমান স্বভাব নিতে। আজকে একটি মক্কম সুযোগ, সাইদার হজরত হজ্জা শাহ রহমতুল্লাহ আলাইহির বার্ষিক উরুসকে উপলক্ষ করে আওলাদের রাসূলের আগমন দিয়ে একজন মা বোন ঘরে বসে পুরুষ যত স্বভাব নেবে, যদি আপনি প্রতিনিধি করে পাঠাইতে পারলেন স্বামী, শ্বশুর, বাসুর, দেবর, সন্তান, ভাই, নাতি, ঈমান রাখতে পারেন, ডবল স্বভাবের মালিক, গায়ে মাথায় কাপড় চোপড় পরিধান করে ঘরে বসে আপনি পেয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে বলবেন না? আমি বলবো, আমার ভাইজান বন্ধু আছে না, বন্ধু এটা শুদ্ধ হচ্ছে না, এটা এলমে গায়েবের খবর আমার প্রিয় রসুল দিয়ে রেখেছেন, আদাল্লু আলা খাইরে কাফাইলিহি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমি আহ্বানীটুকু দিয়ে দিলাম, দেখি আমার মা বোনদের কত চতুর, কত চালাক। ঘরে বসে আজকে যদি আপনি মেহমানদারির এই টেকনিকটা অবলম্বন করতে পারলেন, হেকমতটা নিতে পারলেন, নিশ্চিত আপনি মা বোন দুইজন পাঠাইলে ত্রিফল সওয়াব, তিনজন পাঠাইলে 4 ডবল সওয়াব। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আপনারটা আপনি ঘরে বসে পেয়ে যাবেন, যতজন পাঠাইবেন তার ডবল সওয়াব আল্লাহ আপনাকে দান করবেন। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এই জন্য আমি আহ্বান করি, ये महफिल में आजा के आने की महफिल, ये महफिल है किस्मत जगाने की महफिल, जगाने की महफिल। सलातुनिया একদিকে আলে রসুল, যার প্রেম ভালোবাসার মামলা ভিন্ন, আমি বলবো ইনশাআল্লাহ, আমিন বলেন না? কোনো সন্দেহ আছে? মাঝভান্ডারীরা আওলাদের রসুল, কোনো সন্দেহ আছে? শাহী সিরকুট আওলাদের রসুল, কোনো সন্দেহ আছে? যদি সন্দেহ না থাকে, আজকে এটা কি সাদাইর উচ্চারণ না? সাইদার, সাইদার এলাকার মানুষরা ঘুমে কেমন করে আছেন, ঘরে কেমন করে বসে আছেন, আর আওলাদের রসুল প্রধান মেহমান, মেহমান আলা আমাদের মাঝে তশরিফ এনে নিয়েছেন। খোদার কসম, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান হলো আমার প্রিয় রাসূল ময়দানে এসে একজনও যদি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া নবী সালাম মুস্তাফা জানে রহমত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান আকীদা হলো আমাদের নবী মরা নন, আমার রসুল হায়াতুর রসুল। যদিও বা বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মাউত, ইন্নাকা মাইয়াতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়াতুন, ইযা জা আজালুহুম লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়া লা ইস্তাকদিমুন, আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউত ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা। আল্লাহ ডিক্লেরেশন দিলেন, খবরদার খবরদার, যুদ্ধ ফিটে করে ছাড়ব। মুস্তাফার শানের মধ্যে কোরআন যখন চুরি করতে যাবি, আমি আল্লাহ তার ব্যাখ্যা করে দিলাম, তাফসীরুল কোরআন বিল কোরআন, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরো জোরে। একদিকে কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত,
আরেকদিকে ওয়া আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, আরেকদিকে ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদা। ও আমার প্রিয় রাসূল, আজকে তো সাইদাইর হযরত হজ্জা শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহির ইবতিদায়ী মাদ্রাসা ময়দানে উরুস হতে যাচ্ছে। আমার আপনার গোলামরা যারা আমার বন্ধু হওয়ার মানুষে ঘর ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে টিভির পর্দা ছেড়ে বউ বেটির মহব্বত ত্যাগ করে খনখনে শীতকে আলিঙ্গন দিয়ে ময়দানের মধ্যে লেফটাইয়ে বসতে লাগলো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ডিট করে রাখা আছে আপনার উম্মতের জন্য, আপনার জামিনদারি আমি আল্লাহ খুশহালির সাথে স্ট্যাম্প করে দিলাম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আপনি যাকে চিনবেন আমি তাকে চিনব, আপনার জামিনদারি যদি পাই তাকে জান্নাত দান করব। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। সুতরাং ইয়া রাসূলুল্লাহ, সাইদারি জমিনের মধ্যে হযরত হজ্জা শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহির উরুস উপলক্ষে দেখেন 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 আপনার পাগলরা বউ ছেড়ে মা ছেড়ে সন্তান ছেড়ে আরামের বিছনা ছেড়ে বউ বেটির মহব্বত ত্যাগ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম, ময়দানে বসে গেলাম। আপনি নূরানী রাসূল, সাক্ষী বানাইলাম আপনাকে। সাক্ষী দিতে হলে আপনাকে চোখ দিয়ে দেখতে হবে, কান দিয়ে শুনতে হবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওরা কোন মার ছেলে কোন বাবার ছেলে, মেহরবানি করে আপনি একটু সাক্ষীর জন্য চলে যান। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আর একটু জোরে। আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা, আরো জোরে বলতে হবে। কার ভাষা? তো যারা বলে নবী আসতে পারে না ওরা কোরআনের চোর ধরা খেলো কিনা, যারা বলে নবী মরা ওরা কোরআনের চোর ধরা খেলো কিনা। আর আমরা কোরআনের চোরদেরকে ধরে দেওয়া কি সুন্নিদের অপরাধ? কথা বলতে হবে। সুন্নিদের অপরাধ? সুন্নিদের মূল কাজ হলো ঈমান চোরদেরকে ধরে দেওয়া, কোরআন চোরদেরকে ধরে দেওয়া, ঠিক কিনা? আরো জোরে বলতে হবে। এখন বেশি না কম? বেশি। বেশি না কম? ঈমানের চোর, কোরআনের চোর, ঠিক কিনা বন্ধুরা? আর এই মুহূর্তের মধ্যে হযরত হজ্জা শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহির পৃথিবীর জগতের মধ্যে উরুস দরকার আছে না নাই? আরো জোরে বলতে হবে। আওলাদে রাসূলের বক্তব্যের প্রয়োজন আছে না নাই? আওলাদে রাসূলের ভালোবাসা প্রয়োজন আছে না নাই? ও বন্ধুরা, যে প্রিয় রাসূল সারা জগৎকে মাথায় দিলেন, তারাকতু ফীকুমুস সাকালাইন, দুটো জিনিস পৃথিবীর জগতের মধ্যে আমি রেখে যাচ্ছি। একটি হলো কিতাবুল্লাহ আর একটি হলো ওয়া ইতরাতি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আর একটু জোরে। একটা হলো আল্লাহর কোরআন, আর একটি হলো আমার আওলাদে মুস্তাফা। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এই কারণে আলা হযরতের কলম আহলে সুন্নাত কাহে বেড়া পার আসগা বে হুজুর। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আহলে সুন্নাত কাহে বেড়া পার আসগা বে हुजूर, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सलातुनिया अच्छा बाजी होते होते लिखने वाला हो। सलातुनिया এই জগৎবাসীরা, আমার প্রিয় রাসূল হায়াতুর রাসূল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান আকীদা, বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা আসরা নাই, ওরা কোরআনের চোর ঈমানের চোর। আর সুন্নিদের বড় দুশল এই কোরআনের চোর ঈমানের চোরদেরকে ধরে দেওয়া হয় কেন? নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? আসুন জগতের বন্ধুরা,
কোরআনের আয়াত পেয়ে গেলাম যেমনি ভাবে ওরা এক বাক্যে বলে নবী একজন সাধারণ মানুষ, নাউজুবিল্লাহ বলেন না। সাধারণ মানুষ যদি হয় টিকিট লাগবে, জাহাজ লাগবে, প্লেন লাগবে, আর যদি জিসকা কোই থানি নেই वो নবী हमारा है, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবী আমাদের মতন মানুষ নয়, এই কারণে টিকিট প্রয়োজন নাই, এরোপ্লেন প্রয়োজন নাই। আরে না না, মানুষ হওয়ার পরও যদি মানুষ মুনিবের বন্ধু হয়ে যায়, আল্লাহ এলার করে দিলেন হাদিসে কুদসি কিতাবুর রিকাক বুখারী শরীফ, আমার আল্লাহ বলে দিলেন আমার বান্দা যখন বন্ধুও পরিণত হয়ে যায় ওভার টাইম ডিউটির মাধ্যমে, যেমনি ভাবে আমার হযরত কিবলা, যেমনি ভাবে আমার বাবাজান কিবলা, যেমনি ভাবে আমার গৌসুল আজম পীরানা পীর দস্তগীর, যেমনি ভাবে খাজা গরিবে নওয়াজ, যেমনি ভাবে সানাউল্লাহ পানেপত্তি, অসংখ্য অসংখ্য আল্লাহর ওলি পাথর পানিতে পড়লে ডুবে যায় আর আল্লাহর ওলির পা লাগলে বেঁচে যায়। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, সারা বিশ্ব জগতের মধ্যে ওলি আল্লাহ কারা? গতকালকে আমাকে কুমিল্লা বরুড়া গত রাত্রে জিজ্ঞাসা করলেন, ও বন্ধু আল্লাহর ওলি কারা? আমি বললাম কোরআন ভালো করে পড়ো, ওলি আল্লাহ দেখার জন্য কেরামত লাগে না। বলো তো হুজুর কেমন করে পাবেন? আমি বললাম আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহ লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। যারা পৃথিবীতে মৃত্যুর ভয় করে না, ইন্তেকালের পরে মুনকির নকিরের মন রব্বুকা ওয়া মা দিনুকা ওয়া মান নবিয়ুকা, 12 সূর্যের তাপ মাফন কেমন হবে, জান্নাত পাবো কিনা, এগুলো নিয়ে কোনো পরেশানি বোধ করে না, ওদের নাম হলো আল্লাহর ওলি। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এ কারণে আমি আমার বাবারা এতক্ষণ আমার ভাই নাসিরউদ্দিন চিৎকার দিলেন, ঘর ছাড়তে পারলেন না। আওলাদের রাসূল কিছুক্ষণের মধ্যে এসে যাবেন, বিরিয়ানির ফটোটা নেওয়ার জন্য আসলে কি চলবে? আমরা কি বিরিয়ানির পাগল? কথা বলতে হবে। সুন্নিরা কি বিরিয়ানির পাগল? অনরা সাহেদারবাসী বিরিয়ানির ফল মানলা নলিয়া 10টা বাজাতে মানুষ হয় তৈরি বউর ফল নামাতে আসাদ খাইয়ে ফল তৈরি কির ফল, বউর ফল, গুমুর ফল, টিয়ার ফল, তো কির ফল। যারা এসেও ব্যাকুন নবীর ফল হন না, জন্য ব্যাকুন আল্লাহ আরে গরদ বউ তাই বুধে মেই ফোয়া, এটা বুধুম বেগুন মরদ ফোয়া। মোমেন হিসেবে মরদ ফোয়ার পরিচয় দিবে তৌফিক দান করো। কেন বড় করে আমি হইবেন এতাল্লাই হনুজ্ঞ রাষ্ট্রপতি অনর রোজুর রায়াহিন কিতাবের ভিতর একটা ঘটনা লেখে দেয়, উনি বেলা মনে হন না। তো রাষ্ট্রপতি একখান বড় বিল্ডিং বানাই, কি বানাই বড় করে মাতাম পরিব, কি বানাই দে বিল্ডিং। তো রাষ্ট্রপতি বিল্ডিং বানালে বিল্ডিং এর আসন না সুন্দর হইব, এডিয়ার কুটিপতি যা আলোকে কর্মা দিব, অমুকুর শিল্পপতি শ্যাট আলাদা নইব। তো আমভাবে মাইক দিয়ে দর দিয়ে আজিয়ে অমুক রাষ্ট্রপতিরও বা অমুক প্রেসিডেন্টেরও ঘর উদ্বোধন হইব, ব্যাগ কোনো নিমন্ত্রণ করছি, আর একখান একটা নেম প্লেট লাগাই দিই, তোমরা হিন্দি ভাত খাইবে, হিন্দি আরো বিল্ডিং আর ছায় আইবে, কোনো ত্রুটি আছে কিনা বিল্ডিং ইয়ানোর মধ্যে রিফুট বইয়ের মধ্যে কেন কেন রিফুট করে যাবে। সুবহানাল্লাহ হইবে এলে বহুত ফুসালানো আছে না, মনস্যকে হাজ করে দে ওয়ারো মা বই নকল অনরাল্লাহ সমদি দিয়া জামাই ওর বাইর দিয়র গরতুন ডাক্কায় ফাটাই নিজে মালিকে বেলাই সোয়াবর আমিন হন না। আর ফারান নফালিবে ফোরা হওয়ালি ঠিক না বে ঠিক এলে মক্কম নূর কিস্তি আরো গরদ দূর সাইদারের মধ্যে ওগিয়ে আর আরো মা বই নকল গরদ বই গুমজার টিভি বন্ধ করে দেন, খানা বন্ধ করে দেন, মেহমানদারি বন্ধ বলতে
আসান রাজা মাইক দিয়ে হদি মাহফিল শেষ আচ্ছা তারা যাহাবন কই কোনো সমস্যা নাই ঠিক না আল্লাহ রা কবুল করক আজ তো আয়রে দিয়ে দিয়ে আন্ডা গোড়া ফুরো দাম পাইম তোবা 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 খালি লাইভ পুলিশ হন না খোয়াজার হইব ইতুন ইতুন একখানা করি শান্তির জন না সদুন বইলে গিয়ে দেবেন আরে আর মানুষ পয়সা দিয়ে পাগলে গিয়ে মানলাম মনে করো দেখেন জান্নাতি না নানা বাড়ি টিয়াদি কিনে ফেলায় এলে মনে করছেন না জি না জান্নাত কিনিবেন এই মকাম এসে দিয়া সুবহানাল্লাহ হন এই বাস্তব কাহিনীর ভিতর এলান দে যাতে বেগুনের দ দিয়ে বাদশাহ একখান একখান কি দিয়ে তো বাদশারা করো যাতে দ খাইতে গিয়ে এবার কিছু উপহারণও আছে না নাই কি তোর তো টিয়ার অভাব নাই এই উপহার দেন ওমা ব্যাগগুলো গুড়ি গুড়ি বাবা আতিককে উগ্র যুবক দাঁড়িয়ানা ফরিয়ানা এখন আদি বই লই ব্যাগগুলো গুড়ি গুড়ি বিল্ডিং সার কিরে ওবা তুমি কা বই লইউ হদা আয় সাই ফেলাই ওদের কেনা করে হনো টুটি আছে না হনা ও যাবনা ব্যাকুর মতামত শেষ হয়ে গিয়ে আয় একজন বাকি আছি আয় দেখিলাম যে দুইয়ান টুটি দেখির হওয়ান টুটি কেনা বড় করে হন না হওয়ান টুটি এক নাম্বার অনেক এত বড় কোটি কোটি নিয়ে খরচ করে বিল্ডিং বাঁধিলেন গরিয়ান একদিন নিঃশেষ হইব মানতে ডরই না মুসলিম বাদশাহ তো হত তো সত্য এত কোটি টাকা দিয়ে বিল্ডিং বাঁধিলাম বিল্ডিং এ কি কুল্লু মান আলাইহা ফান সুবহানাল্লাহ বাদশাহ হতে আর ও জাপানা এত বড় রাষ্ট্রপতি বিল্ডিং বান্ধন দেখ দ্বিতীয় নম্বর ত্রুটি এগোর যারা বাসিন্দা ইতারা এগোর মধ্যে চিরস্থায়ী তাই নভারিব অমা বাদশাই আততুন উপরকন সারে দি অবাজিবে কি হওয়া দুইয়ান ত্রুটি একখানাতুন একখান আর বিল্ডিং ধ্বংস হয়ে যাইব দ্বিতীয় নাম্বার প্রত্যেক সদস্য সকল গরিয়ানতুন বাইরন ভরিব অবুক 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 এই ফুয়াক এই বয়সত এই উস্তাদি শিক্ষা কেন ধর এন একখান জায়গা আছে কি যেই জায়গাত গেলি গড় নমাঙে সদস্য হলো অমর থাকে হদা হা হা আছে আছে ও বাদশাহ যা বানা ইয়ান না বল দিক হয়তো তাড়াতাড়ি খোঁজ না ইয়ানাতে দরহার বড় করে হন না সুবহানাল্লাহ আর কেনা বড় করে হন না সুবহানাল্লাহ যে মানুষ কি ধ্বংস হইতুন আবাদুল আবাদ মকাম ইয়ান অটুট তাইব হয়তো অফওয়া কেনা করে হ না আল্লাহর বান্দা তুই যদি আর হদে কেনা অভিনয় করার হু হু করে কাঁদের আতিককে মনে রাখবে টুস করে কই দি জ্ঞান না বল দি জান্নাত আর কেনা বড় করে না সুবহানাল্লাহ यही दुनिया मुसाफिर है वही आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना और बंधुरे फागलामी किल्ले करर साइदारे जमीনের মধ্যে আজি হজ্জা রহমাতুল্লাহ আলাইহির উরুস বিল্ডিং এর মালিক সম্পদের মালিক রাজত্বের মালিক সম্পদের মালিক মন্ত্রীর মালিক মিনিস্টারের মালিক রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক খবরদার 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 বাদশাহ সিকান্দার নমরুদ হামান সাদ্দাত বক্তনাসার তোর বাপ খন্ডে তোর সদ্য খানদার খন্ডে এক এক গরি ব্যাকুন জন ফুজিরে ন পরে আর কেন বড় করে হন না আল্লাহ আল্লাহর কোরআন হদে ওয়ামাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর বড় করে না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ করতে বন্ধু
বিশ্বের চরাচরিয়ান দুলবাতি কেনা ফেরা বাসারা কিছু না বউ আসল মা আসল বাবা আসল সত্তর আসল বাইয়ে বাইয়ে খাড়াখাড়ি বাইয়ে বোনে দূরত্ব মারামারি বিস্কেন্দি দেওয়াল জমিদারি এককারো আরাফন জন্য এগিন ব্যাকিনুল দি আর আল্লাহ দুশ্মন আর আল্লাহ কি ইন্নামা আমওয়ালুকুম ওয়া আওলাদুকুম ফিতনা গজব 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 বউ আল্লাহ গজব মা আল্লাহ গজব বাপ আল্লাহ গজব সন্তান আল্লাহ গজব ও বন্ধুরে পৃথিবীর জগৎ সাজাইতে মাওলা কিলে আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আর মুনিব মাওলা এলান দে তোরা তোর পরীক্ষা নেবেন লাই আয় মুনিবের চরাচরিয়ান সাজাদি বড় করি হন না সুবহান তো পরীক্ষার হল রুমত বই যদি নহলবাজি করে হামবো না তা আল্লাহ হদ তোর গোড়া পৃথিবীর জগতিয়ান আয় তোর লাই পরীক্ষার হল রুম বানাবি ঠিক না কেরে হারা বানায় কেরে দলা বানায় কেরে গুড়া বানায় কেরে বড় বানায় কেউ রে সামনা সুন্দর বানায় কেউ রে আসুন্দর বানায় কেউ রে ফুসে দি কেউ রে নদী মৌলা তোমার আজিব লীলা মিলাইলা ভোবের মেলা মৌলা তোমার আজিব লীলা মিলাইলা ভোবের মেলা কেউ রে খাদো কেউ রে হাসো কেউ রে দিও ধনের গোলা মৌলা তোমার আজিব লীলা একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ এটা মুনিবের খেলা কাউকে ধন সম্পত্তি কাউকে পাঁচতলা কাউকে গাছতলা বলে না কাউকে পাঁচতলা কাউকে গাছতলা আসারা নাই ফুটপাতের জমিনে যখন বৃষ্টির আবার শুরু হয় ছোট্ট একটি জায়গা মশারি টাঙ্গিয়ে শুয়ে আছে অনেক স্বামী স্ত্রীও শুয়ে থাকে দেখা যায় যখন পুলিশ এসে ডান্ডানি দেয় যখন বৃষ্টির ফুটা বাদল শুরু হয় দৌড় দিয়ে এক সাইডে দাঁড়িয়ে থাকে মৌলা একই মামলা কেউকে থাকতে দিচ্ছ না আর কেউকে 10 তলা বিল্ডিং এর মধ্যে সাহিত্য করে রাখলে বলছে এটি তো মুনিবের খেলা আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ আবার মুনিব মৌলা এলান দিয়ে রাখবেন খবরদার বিমা কাসাবাত আইদিন নাস আমার বান্দা বান্দা বানাবার 50,000 বছর আগে আমার বান্দার রিজিক তৈরি করেছি কি তৈরি করেছি রিজিক তৈরি করেছি আমার বান্দা কেন চুরি করবে ডাকাতি করবে দিন মজদুরি করবে ঠেলা গাড়ি চালাইবে রিক্সা চালাইবে আল্লাহ এলান দিলেন বিমা কাসাবাত আইদিন নাস বান্দা তোকে বলেছিলাম মিথ্যা বলবি না হারাম খাবি না 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় কর মার বাবাকে কষ্ট দিস না আর যখন উল্টাগিরি করবি আমি আল্লাহ বাধ্য হয়ে তোকে চুরির মধ্যে লাগাই দিলাম ডাকাতির মধ্যে লাগাই দিলাম সন্ত্রাসী বানাই দিলাম রিজিক ক্যান্সেল করে দিলাম কার দোষ নিজের দোষ হন না হাত দোষ তুই কেউ সীতাখোলা জ্বর তোর কা ফ্যাট ফুলের তুই কা ওয়া ওয়া করে খাঁদর ন বুঝন পারলা সীতাখোলার মধ্যে মানুষ হলো তুই না জানো তো তুই একটা জ্বর কা হদায় নাবিলে বেলাই রাতিয়ে মারা মারা মাসির ল্যান্ড হয়ে রে জ্বর কা তেড়ে বছর না হলে তোর দুয়ো ঢুকের খাম তোর কা ফ্যাট হর আর তুই কা ওয়া ওয়া করে হাঁদর জ জ হাঁদো গুই তোর বাসাই কখনো ঠিক না বেটি আল্লাহর দোষ না আল্লাহ আফও দিই আবার লাড়িও ঠিক করে দিই আবার জান্নাত হন্নান জাহান্নাম হন্নান ইয়ানো নির্ধারণ করে দিই তো অনে ফতিবেন না যাইবে তো এতে রাখুন ঠিক না ইয়ার যুবকল যদি হতা কেন যায় আর আল্লাহ কবুল করক আয়োগ্য আয়াতে করিমা তেলাবাদ করছি সমবায়তের নদী হবা আর প্রধান মেহমান আলা আয় গেলি আর তেন সারি দাম ফুরিব সুবহানাল্লাহ আবার উজুর নোয়া নিলে ওনারা ধরে রাখতে পারবেন 8-11টা স্পিকার আওয়াজ এর মধ্যখানে ঢুকুন বুঝিতে মাহফিলে এত ডিউটি 2 ঘন্টা দিবে আল্লাহ আসছিলাম ওরা নেওয়া পার আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদ
আল্লাহুম্মা কেন তুলবেন তো আমাকে কোথায় রইলেন প্রাণের নবী আমাদেরকে ছাড়িয়া আপনি বিনে কি লাভ হবে এই মাহফিলে বসিয়া আল্লাহুম্মা ওয়ালালে বাবারে কষ্ট লাগে আমরা কি মানুষ কম চলে সামনে অগ্রসর হয়ে যাই আল্লাহর কোরআনের কাছে জিজ্ঞাসা করতে গেলাম আওলাদ রাসূল আওলাদে গৌসুল আজম মেজবান্ডার আজকের মেহমান আলাম सैयद शहीदुद्दीन अहमद अल हसन अल हुसैन अल मेजबान्डारी बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा बहुत ना हो तो थोड़ा थोड़ा ऊंचा आवाज दे बोलो ना सुबहान जोरा पर हुआ बे जोरा अपनों की दोरा हुए बुना दराशा पर हुआ बे दराशा अपनों की दोरा हुए बुना अतल्ला होशियार मेजबान्डार शरीफेर আপনার ভালো না লাগলে যায়েন না ঠিক না কিন্তু গুতাগুতি করতে যাবেন না ঠিক না আমি আল্লামা শহীদুদ্দিন আহমদ মাদ্দাজিল্লাহুল আলী হুজুর কাবলার রেফাকতের মধ্যে অনেক মাহফিলে ছিলাম বড় আশিক রাসূল আমার বাবাজান মঈনুদ্দিন আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি জন্ম দেওয়াটা সার্থক হলো ইসকে মুস্তাফার গঞ্জিনা হিসেবে তার অন্তর পেলাম একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ বলতে গেলে যখন এই মাহফিলে বসে দেখা যায় দরদর দরদর চোখের পানি মুস্তাফার প্রেমের কথা বললে চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারে না এটা আওলাদে রাসূলের মামলা জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আর আরেকটা বেলায়েতের পরিচয় হলো নবীর প্রেমের কথা বললে যাদের চোখের পানি নির্গত হয় ওরাই তো বেলায়েতের ওলি ওটা আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ সেই জন্য আমার মুনিব বলতে লাগলেন আমি অতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধু বানাইতে রাজি না যতক্ষণ পর্যন্ত ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার গোলাম হয়ে আসবে না আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ এই জন্য পৃথিবীর জগৎবাসীরা মুস্তাফার গোলাম হতে পারলে গৌসুল আজম পীরানে পীর দস্তগীর খাজা গরিবে নওয়াজ আমার গৌসুল আজম মেজবান্ডার হয়ে যায় শাহী শাহী সিরিকুট হয়ে যায় জোরে বলুন সুবহান দো আলম কি দৌলত है इश्क़ नबी में ये हासिल जिंदगी बंदगी है सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी मोहब्बत की दुनिया बसा कर तुझे को सला दुनिया और जगत बशीरक सदर हजरत हुज्जत रहमतुल्लाह अलैह निश्चित আল্লাহর ওলি আপনি বলবেন হাসান রাজা রওজান থেকে এসে 12 নম্বর উর্কিচরের ছেলে আপনি কেমন করে জানবেন আমি এই কারণে জেনে ফেললাম যে আজকের নির্দিষ্ট তারিখে যার উরুসকে উপলক্ষ করে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা ছেড়ে বাণিজ্য ছেড়ে এই এলাকার মানুষ একাট্টা হতে পারা এটি হলো বেলায়েতের ওলি আল্লাহর পরিচয় কেরামত দিয়ে ওলি আল্লাহর পরিচয় করা যায় না কেরামত জাদুঘর রোগ অনেক সময় দেখাই ফেলে টুপি টাপি পাঞ্জাবি গাইয়ে দিলে তো বড় ওলি না 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 ওলির জন্য কেরামত শর্ত নয় নবীর জন্য মুজিজা শর্ত উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান এই কারণে আল্লাহর ওলি আল্লাহ কেরামত দেখায় না কেরামত সাদের হয়ে যায় উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান এই কারণে আমার বাবা মঈনুদ্দিন আল হাসান ওয়াল হুসাইনি আমার শেখ উল মাশায়েখ ইমামে আহলে সুন্নাত উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান
আমাকে পুত্র বলে সম্বোধন করতেন। মদিনার জমিনের মধ্যে দ্বিতীয় তলায় মসজিদে নববী। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। অনেক রাজের খেলা, অতটুকু বলার সুযোগ নাই। অনেক সময় আমি উল্লেখ করে থাকি আজকে তান আওলাদ আল্লাহ আমার শহীদুদ্দিন আহমদ আলমাজ ভান্ডারী আওলাদে রসুল আজকের প্রধান মেহমান। বন্ধুরা অ্যাপ্লিকেশন করলাম, এ আওলাদে রসুল বাবা জান গো আমার মুস্তফার দরবারে একটু আপিল করার জন্য এসেছি। শুনতে পেলাম মক্কার জমিনে বসে আপনি মদিনা শরীফের মধ্যে মেহমান হিসেবে আছেন। কোন মঞ্জিলের মধ্যে কোন স্থানে খবর পাই নাই। আর আজকে জুমাবার, একদিকে সূর্য উদয় হয়ে উঠল, আরেকদিকে চাঁদের মতন চেহারা ঝিলিক মারতে লাগলো। জোরে বলুন সুবহান। সত্যি কথা নিজে জিজ্ঞাসা করলাম। অনেকে বাঙালিরা বলতে লাগলেন হাসান রেজা হুজুর চলে যান উপরে, আওলাদে রসুল মঈন বাবা আছে। আরো জোরে বলুন না, আওলাদে রসুল মঈন বাবা আছে। 1 মিনিট দেরি করলাম না, আমার সঙ্গী সবাইকে ধরো চলো দোতলার মধ্যে উঠে যাই। দৌড় দিয়ে যখন উঠে গেলাম, একটা ওই চেয়ারের মধ্যে বসা, 2 সাইডে অনেক গোলামরা বসা। ও আল্লাহ, সাফের মানিকের মতন ঝিলিক মারতে ছিল চেহারা। উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। অনেক দূর থেকে নজর কেড়ে নিতে লাগলো, কারণ মুস্তফার औलाद। সুবহানাল্লাহ। কার औलाद? মুস্তফার। এই জন্য চমকাবে কিনা? प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से जड़ते फूल। सुबहानल्लाह। प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से जड़ते फूल, नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा, नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा, हो का प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। दर्द मंद के सुनने वाला, बेकस का गमखार, अरे दुखिया दिलों के है वो सहारे, दुखिया दिलों के है वो सहारे, हम ये रोज़े शुमार नबी जी। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। বাবারা নাতের কলি বললে আবার ওয়াজ বেড়ে যাবে, সময় আমার পাড়ি দিয়ে গেল। কিন্তু বন্ধুরা আমার, একটু নাজের খেলা মেহমান আলা আসা পর্যন্ত রাখতে হচ্ছে, এ কারণে একটু ইঙ্গিত দিয়ে দিলাম। বাবারা ভাইরা আমার, আল্লাহর ওলিরা কখনো মরে না। আউলিয়া আল্লাহ লা ইয়ামুতুনা ওয়ালাকিন ইয়ান্তাকিলুনা মিন দারিন ইলা দার। আল্লাহর ওলিরা কসমিন কালের জন্য মরে না, বরঞ্চ কলবে মখানি করে এই ঘর থেকে অন্য ঘরে ট্রান্সফার হয় মাত্র। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। মিসকাত শরীফ খুললে হাসিয়া দেখেন, স্পষ্ট এলান হয়ে যায়। না না না, আমার হযরত কেবলা আহমদুল্লাহ আলমাজ ভান্ডারী কদ্দুসুল্লাহ সিররুল আজিজ, বাবা গোলামুর রহমান, দুইজনকে আমার বাবা কফারের চোখ দিয়ে দেখে নিয়েছেন। ওনার পীরে মোকাম্মেল ওনাকে এলান দিলেন, ও আমার মৌলানা আব্দুল মালিক, আমি যখন হযরতের দরবারে, আমি যখন বাবাজানের দরবারে, তুমি ছোট্ট হাজতে সুগরা প্রস্তাব করতে যাচ্ছ, মধ্যখানে এসে দেখবা তোমার পীরে মোকাম্মেল কোন দরবারে, কি হযরতের দরবারে না বাবাজানের দরবারে। যেদিকে দরবার সেদিকে আমি থাকবো, তুমি দৌড় দিয়ে চলে যাবা। উনি মধ্যখানে উজু করে আসলেন, প্রস্তাব সেরে নিলেন, হযরতের এই পুকুরের মধ্যে উজু সারলেন, মধ্যখানে উঠে তালাশ দিয়ে দেখলেন হযরতের ওখানে ওনার পীর সাহেব, বাবাজানের ওখানে ওনার পীর সাহেব। কয়জন?
পীর কি দুইজন? উনি চোখ দিয়ে কজন দেখতে পাচ্ছেন? অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন, এদিকে গেলে এটি হারাইব, এদিকে গেলে ওইজনকে হারাইব, মধ্যখানে দাঁড়িয়ে হু হু করে কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর পর দেখতে লাগলেন, এবার দেখতে লাগলেন আমার হজরত কেবলা স্বয়ং নিজেই নুরানি আশা মোবারক হাতে নিয়ে, রেশমি পাগড়ি পরিধান করে, বাবরি কাটা চুল ছিল। দুইজন বাবার আর বাতিজান হজরত বাবাজান দুই দরবারের মধ্যে থেকে উঠে আমার দাদা হুজুর কেবলা মোহাম্মদ সাহেব কেবলায় আলম জান খানেকা হলো আঞ্জুমানে বেতাগিয়া মোহাম্মদিয়া সিটাং কলেজের পূর্ব গেট, খসু খান যার মাজার, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? বেতাগি হাফেজ ফজলুর রহমান মুহাজিরে মক্কি রহমতুল্লাহ আলাই খলিফা, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। উনি এলান দিলেন, বাবা মৌলানা আব্দুল মালিক কেন্দো না কেন্দো না কেন্দো না। বলে যে বাবা, বলে যে মুখে তালা লাগাও, কাউকে বলবা না, মানুষ স্বপ্নে দেখে আর তুমি কপালের চোখ দিয়ে আমার হজরত বাবাজানকে দেখলে তোমার মনে মনে একিন ছিল হজরতকে বাবাজানকে তোমার অন্তরের মধ্যে একটু উঁচু নিচু ছিল। আমি তোমাকে দেখলাই দিলাম, হজরত যেইজন বাবাজান সেইজন, বাবাজান যেইজন হজরত সেইজন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আরে জোরে, এটা কিন্তু বাপ বেটাকে এক সমান বলতে বলছি না আমি, ডিবেট করা যাবে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন হুজুর বলছে হ্যাঁ, বলতে কথা আর বলবো না, দেখেছো তো? বলছে আমার কপালের চোখ দিয়ে দেখেছি, সুবহানাল্লাহ বলেন না। এবার আসি বন্ধুরা, আমার বাবাজান মঈন বাবা আলমাস ভান্ডারি আল হাসানি ওয়াল হুসাইনি, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বিরাট রাজের খেলা গত পরশু উপস্থাপনা এনেছি আমি। ডাক্তার বাবা জামাতার শ্বশুর আর এমবিবিএস ডাক্তার হলেন আমার মঈন বাবার মুরিদান, সুবহানাল্লাহ। আর কানা বড় করে হন না, ওর বেড়ালদি ডাক্তার বাজির মুরিদান, জামাই বেড়ালদি আরো মঈন বাবার মুরিদান, বুঝতে পারি না? মুক্তানামর উগ্গ ফুয়া এখনো আর খালতো ভাই ফুরিসরি সুকসরি দরবারের খলিফা, ইবে ডাক্তার বাজির মুরিদান এখন আছে। তো রাত 2টা-3টা বাজিয়ে ডাক্তার তো ক্যান্সার রোগ নয়, এমবিবিএস ডাক্তার বোর্ড বইয়ের হদ্দে ডাক্তার অনার ক্যান্সার, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ হায়াত আমি মুসলমান চাই অসুবিধা দেখিয়েছে, কিন্তু ওর বেড়া যে 10ই মাঘ প্রশ্ন তো এটা যেতে 10ই মাঘায় পৌঁছি, ওর বেড়া গিয়ে ওয়া জামাই চিন্তা না করছো অবৈধের দেরি, রুগীরা সবসময় ইনকারেজ গরম করে ভালো হয়ে যাবে। আর তো দরবারে যাই ওমা দরবার যেতে লিখুন, হয়তো দরবার যেত, হয়তো অনেক দরবার যেতে লিখুন বাবা। আবার হন্দিরে জামাটা ইত্যারিবেন না পারিবেন, হইতো না পারি অনেক কানা করি আর বাজানাটা যাবে সমত একখানা আকান্দি করি রে, আর একখানা খবর হইন না, একখানা সুবহানাল্লাহ হন না। তো ইবের রুগী নো আছে না বোধ, ডাক্তারের তো চিকিৎসা না করে না, তো রুগী হলে বেগুন ডাক্তারের লেগে ফিস ওদের, আবার তোরা হাদি ওদের মাইজবান্ডারি গোলাম দেই, সুবহানাল্লাহ হন না, মারহাবা হন। আল্লাহ ফুরন্ত নিয়ামত বাজার মারে মা একবার ফতর কুত্তো আর সালাম করতে কিন্তু না আয় উদ্দি কবার বুঝি দি মুলিয়ন নেওয়া পারে ও মুলি আর বন্ধু আল্লাহ কবুল করেন বই দোস্ত দেখুন না বা বন্ধুল্লাই আতিকে ফালি করে লাগাই বলে হতে এনা খবর নাই মুসলমান না গোটা বাংলাদেশ শশী 10খান রাষ্ট্র হাই বেলায় ওই একটা সাইদের আইলি আর বন্ধুর দেখা হইলে মার মা বন্ধুর মোহাম্মত আল্লাহ কবুল করক। ইয়া দিয়ে দে ওর বেড়া ইয়া ওর খুব সুন্দর করে একবার মজা রাজি, সুবহানাল্লাহ। এখন হয়তো ঠিক আছে বাজি অন্তিম মুহূর্ত না
আবার আয় দেখে কিনা সন্দেহ ইমবেলা পরিবরি মানুষের টিয়াদের দিয়ে তোরা 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 উগ্র প্যাকেট গিয়েছে সুবহানাল্লাহ ওর বেড়া হতো আসছি তো আজ আর গুই হসুর লই ওর বারে হাসে দেরি বড় বাড়ি তো মেয়ে ফর MBBS ফসায় দিয়ে দেয় সুবহানাল্লাহ না ওন আর বাজান আর মহিন বাবারে বাজান এখন আর ফকতুন এবারে ফিনাপ করে দিই নকলে আর এ হাদিয়ে গুণ অন আতা আতে দিন আর উগ্র সালাম হইন আয় ক্যান্সার রোগী আয় দুনিয়া তোর মরি যাই দি আন্দার আর পিসা হুজুর হইন আল্লাহু আকবার তো এই দুনো বলতে মুক্তউদ্দ ও বলতে ডাক্তার বাজির মুরিদান জামাইল দি মইন বাবার মুরিদান আহা তাই তো 3টা বাজে রাতিকে মনে হতো হদার বেগত আমানত কান থাকি তারিখ গেলে কিন্তু সমস্যা হইব মুক্ত সর তাই হাসে তো সদস্য গছইব ডাক্তার বাজির হুজুরাত তুন বাইরেই আস্তে করে চলে এসছি সুবহানাল্লাহ এত হুজুর আইজার জজব মইন বাবা আতিককে বিদ্রুত্তরা শিখ দূরে বসে জার জার মনে জার হাদিয়ে ধরলর ওর বেড়া ইকে হাদি উঠি হুজুর বাজান রে অনর কদমের মধ্যে অনরোগ্য রুহানি ফর হাদিয়া হারে গুণ হয়তো ফলনা ডাক্তার কি ব্যাপার সারা কাহালা হাঁদর কা হুজুর অনর রুহানি মুরিদান ইবে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত ডাক্তার বুট বই লিস্ট করে দিই অন্তিম শয্যা ইবা আর নবাসিবু হয়ে দিই আদত্তন হাদিয়া নয় দূর যাই ওই কুয়তি 3 হরফ হরবালা মহিন বাবার উগ্র ফিক্সার নাই খালাদ জরিয়ালা মনোমত এই গাতরাই বেফুজিয়ে দূরি যাই রে অন্দর মহলতুন একখান ফিক্সার আনবি সুবহানাল্লাহ আঙ্গুরা তো দিয়ার হদে ওয়া তোর জামাইনে আর ফরিয়ান দিও 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ানোর পরে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ানোর পরে আর ফিক্সারিয়ান সাইতে হইও আর আগামী বছর 1 বছর ইবে হদে ইবে আসিয়ার হদে 15-20 দিনের ভিতর মরে যাবি তুই কি আগামী বছর আর মইন বাজানো হদে আগামী বছর যদি বাসি থাকে নাসি নাসি হাদিয়ে লয়ে আসতে হইও ও মারে 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 আল্লাহু আকবার ইন হদ হনে না না বন্যানা দেব আরে ডাক্তার বাজির মুরিদানে অন্য আরেক ফিরির মুরিদানে জিব্বেত হরাই রইতে মাইজবান্ডারি কি মনে করতাম আজিয়া মাইজবান্ডারি যে হক অবুক 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 হদা আর সামনে বড়ে আর তিত্তির হাফির আনারত দানার মতন সেরা আর মইন বাজানোর দূরে আইতিয়ে হদাই তোর জামাইনে হয়তো আর ফরে হইস প্রত্যেক 5 ওয়াক্ত নামাজের পরে আর ফিক্সারিয়ান সাই সাই সালাম করিবেন লাই আর কথা স্মরণ করিবেন লাই হবি আগামী বছর সুবহানাল্লাহ না মাঘ মাসে আর ফরে হবি দি আল্লাহ গো নাসি নাসি হাদিয়া লইয়া বেলাই আর কেন বড় করে না সুবহানাল্লাহ মাইজবান্ডারের মিলন মেলা ওলি আল্লাহর বীজ তলা शेरे खुदा आलिर सदका दे ओ हजरत क़िबला शेरे खुदा आलिर सदका दे ओ बाबा जान क़िबला मदीनार गुलामी आमाई दे ओ हजरत क़िबला মদিনার গোলামি স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না চরণ দুলি এই কামনা
স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না চরণ ধুলি এই কামনা ভাঙ্গা তকদির জোড়া লাগাই দে ও হযরত কিবলা ভাঙ্গা তকদির জোড়া লাগাই দে ও মইনি বাবা মদিনার গোলামি আমায় দে ও মইনি বাবা মদিনার গোলামি ঠিক কিনা ফটিক ছড়ি তানার মাঝে শুয়ে আছো আজব সাজে ফটিক ছড়ি তানার মাঝে শুয়ে আছো আজব সাজে ভিখারিদের বিক দিয়ে দেখ ও হযরত কিবলা ভিখারিদের বিক দিয়ে দেখ ও বাবা জান কিবলা মদিনার গোলামি আমায় দেখ ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি ঠিক না ওমা কেন বড় করে হন না ও বাপ এই এলাকার মানুষ হল এখনো চেতন্য ভরাইজু আজ বউর ফল গুবুর ফল তাগি আর বন্ধু আজ এলাকার মানুষের ঠিক করে ন ভরে আর মোস্তফা নুরি রাড়া লই মদিনার রওজা তো নাগি শরম নলাইব নদাব যেটা বোঝাইতুরু খবরত মা যাইতুরু খবরত বাপ যাইতুরু খবরত ফুয়া যাইতুরু খবরত কবর খাসর ফুল সিরাতে কোনো আপন পাবে না ঠিক কিনা কবর খাসর ফুল সিরাতে কোনো আপন পাবে না যে জন পাবেন সে জন হবেন শাহে মদিনা উম্মতের কষ্ট নবী সইতে পারে না যে জন হবে কার লাগিয়া কান্দরে মন কার লাগিয়া বান্দ কার লাগিয়া কান্দরে মন কার লাগিয়া বান্দ কেউ তো তোমার আপন হবে না 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 যে জন হবে আপনার ঠিক কিনা এ কারণে আলা হযরত আজলে উনকি পনা সুবহানাল্লাহ আজলে उनकी पना आज मदद मांगो उनसे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বাবারা পৃথিবীর জগতের মধ্যে যারা আসলেন তারা তকদির ভালো না খারাপ বাদশা সেকান্দর তোর বড় তকদিরে গিয়ে বলে হন না আমিন হন না তো মাহফিলিয়ান কি এই বছরত কি শেষ দেন না শুরু হতে বড় করে হন না শুরু হতে না তো মাহফিলিয়ান আবাদুল আবাদ থক অনরাস হন না হারা হারা সাহায্য তুলম বলিব নারে তাকবীর নারে রিসালাত নারে গাউসিয়া ঈদে মিলাদুন নবী শহীদ বাবা मरहबा होना या औलाद रसूल आगी ना उन्होंने औलाद रसूल उशल मारी आनी वेल्लाई बोई वेल्लाई अफक्का और इवे खुद आती ने दरखान नहीं माफिर मानुष आए वो नुआई वो आती साहिब दरखान नहीं इवे आए रा आगबा के ऑनर मेहमान दरे ले बोई रही असुकुर माने हारो हो देवें दे रहे उन्हें आता अधिक के हो लम्बा ना ठीक ना तो ए माफिलियन टिकेराय वेल्लाई उग्गो फुरिक्के वेल्लाई मनोहर आते फुरके दिबेन ना फाँस करिबेन मन हय मारहाबा এই পরীক্ষার মধ্যে এই ফ্যান্ডালন হতলা দবা 25,000 গরু মসজিদের আত্মা আছে মাঝবান্ডারি গোলাম না
যাতে কোনো মুশ দরকার নাই আমিন হন না এই ফ্যান্ডেলের 25,000 মনোযোগ দন মাইক সোনি 15,000 মোট হতো 40,000 ইয়ে নুকু কি বড় জিনিস না 1 বছর টাইম 1 বছর টাইম এখন কেতে দন বুঝতুন 5,40 মাত্র 5,000 নিয়ত করিবেন আল্লাহ আর কিয়ামতের মারত 120 নামবইম 60,000 হওয়াত নামবইম 100 তো 120 মানুষের লাই প্যান্ডেলিয়ান 70 লাই তারা প্রত্যেক বছর যাতে গজ্জুম কিয়ামত পর্যন্ত আজিয়ে যারা প্যান্ডেল 5,000 টাকা ধরে দিবেন মাইগুল্লাই 5,000 টাকা ধরে দিবেন নিয়ত করিবেন আল্লাহ আর দাদা নানা ওরি মা বাপ আর ফুয়াশা লই মৌলা আর যেন 12 সূর্য তাপত তোলেন আর মগজ যেন ফাড়িয়ে না পড়ে এবং আর যারা ভালোবাসিব কোন যেন আমি মেহমানদারি করিতে পারি আরও ফ্যান্ডেলিয়ান 1,000 কিলোমিটার দো আল্লাহ দিতে পারে না পারে তাহলে 8 জন মানুষ বাঁচি রইলাম 5,000 টাকা ধরে মাত্র হজন মাইকিবের আওয়াজ জিনেউনের ফরিয়েউনের দত্তউনের দানবউনের মাইফাউনের যে দুকুর মানুষ উনি আর দুরূদ শরীফ পড়ছি সুবহানাল্লাহ না একবার দুরূদ শরীফ পড়লি 10 কান নেকি আল্লাহ দান করিব 10 কান রহমত নাজেল করিব 10 কান বলা দফা করে দিব 10 কান উরু নিয়ামত আল্লাহ দান করিব বড় করে সুবহানাল্লাহ না এতিকি নিয়ামত নবেলাই হাতে মনসার মাত্র 8 জন বাব্বাই হারাগে হনতে তারিবেন মাত্র 5,000 টাকা করি মাত্র 5,000 টাকা করি 1 বছর 2 দিন আগে দিলেই 10 গুণ লইবেন 9 গুণ লাই দিবেন 1 গুণ দিবেন 9 গুণ যদি লাইন না পারেন 9 গুণ সা মাত্র 8 জন বাব্বাই নিজের ফুয়া ঠিক রাখবেন লাই হায়াত বাড়ি বেল্লাই ক্যান্সার রোগে নভাই বেল্লাই আশ্বসায় ভেবেল্লাই মা বউর গুণ মাপ করে বেল্লাই নিজের গুণ বউর গুণ মাপ করে বেল্লাই ফুয়াশা ইত্তেফাক তাই বেল্লাই আর ফুয়াশা ইনকাম তাই বেল্লাই আমান তাই বেল্লাই ক্যান্সার রোগে নভাই বেল্লাই কিডনি ফেল নয় বেল্লাই ওপেন হার্ট সার্জারি নগরী বেল্লাই মাত্র 5,000 করে 8 জন 40,000 টাকা টাস দিয়ে পরিব দেরি করে না পারিবেন হর বউল্লয় পরামর্শ করিবেন সুযোগ নাই উগ্র MBBS ডাক্তার বালামিককে দেখাইনি মেডিসিন স্পেশালিস্ট 7,000-8,000 টাকা লাগে আন নবীর প্রেমত ফরি জান কোরবান ন আন নবী ইমাম আলী মকাম হুসাইনের কোরবান করে দিই আর বাসা বেল্লাই মাত্র 8 বাব্বাই হনাসন নিজের ফুয়াল্লাই ডাক্তারের ডিগ্রি লেবেল্লাই BCS ক্যাডার বানাবেল্লাই নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত উমরা করেছে জনাব হাফেজ নুরুল আলম 5,000 টাকা আল্লাহ তুই কবুল করো 5 লক্ষ টাকার বাইরে তুই মালিক বানাই দাও মনের আশা পূরণ করি দাও তার গুণ তার বিবির গুণ মাফ করে দাও মা বাপ দাদা দিন নানি গুণ মাফ করে দাও খেতে বইতে জহুরা করে দাও আশার বাগানত ফুল ফুটে দাও আর গহন হইন জনাব মোহাম্মদ ওমর ফারুক 5,000 টাকা আল্লাহ তুই কবুল করো 5 লক্ষ টাকা তারা তুই মালিক বানাই দাও মনের আশা পূরণ করে দাও তকদিরের পরিবর্তন করে দাও অভাবের মোচন করে দাও মুশকিলাতের আসান করে দাও আল্লাহ মা বাপ ব্যাকুল লইরে 876 তাইবে তৌফিক দান করো 800 জন এই সুযোগ আর পাইতেন না কি চাইলেন 800 জন মা বাবা জন্মদিনে জন এই সময় 5,000 টাকা দিয়ে মা বাবারে জান্নাত কিনে দিতে লেগুন দে আর মুস্তফা রাডাত তাগি আর নবী ইশারা করলেই বেগুন জান্নাত 800 জন মাত্র 5,000 টাকা দুও ভাবে লাই 8 জনত কি চাইলেন এই সুবর্ণ সুযোগ আর পাইতেন না আগামী বছর পাশে দিয়ে না ফোয়ারে ডাক্তার বানাবেন লাই মাই ফোয়াল্লাই ভালো স্বামী ভেবেন লাই ফোয়াল্লাই উন্নত হান্দানোর বউ ভেবেন লাই মা বউর গুণমাপ করে বেলাই তকদির পরিবর্তন করি বেলাই কি চাইলেন আর পাইতে না বড়জ্ঞ পরীক্ষা আরে বেলাই আই পরীক্ষা ফাঁস করি বেলাই 800 জন মা বউর ফোয়া মা বউর পাগল মা বউরে জান্নাত দৈন্যে কিনিয়ে আর মণিপুত্তর গুণ মাফ করাই দৈন্যে নিজের গুণ বউর গুণ মাফ করাই নে
বিষে ভেবেন লাই তকদির পরিবর্তন হবেন লাই কি চাইলেন আসৌ বাবাই হনাসন তিয়ন না ভাই জানক সালাম দন দেহক ব্যাগ্রহণ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বাজার নাম কি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান ৫,০০০ টাকা আল্লাহ তুই কবুল করো ৫ লক্ষের আব্দুল মান্নান তুই মালিক বানাই দাও মনের আশা পূরণ করি দাও তকদিরের পরিবর্তন করি দাও অভাবের মোচন করি দাও আল্লাহ মা বাপ লইরে জান্নাতুল যাবের তৌফিক দান করো জনাব মোজাম্মেল হক বাবুল ৫,০০০ টাকা আল্লাহ তুই কবুল করো আল্লাহ মোজাম্মেল হক বাবুরের ৫ লক্ষের মালিক বানাই দাও মনের আশা পূরণ করি দাও তকদিরের পরিবর্তন করি দাও অভাবের মোচন করি দাও আল্লাহ মুশকিলাত আসান করি দাও উপরন্ত নিয়ামতি ডালি সাজাই দাও মুস্তফার গোলামীর দপ্তর তার নাম লিপিবদ্ধ করি দাও আশ্চর্যজন এই সুযোগ আর পাইতেন না এখন উড়ে দিন আশ্চর্যজন কি চাইলেন আগামী বছর বাঁচিতে আইলেও নতাইলেও ফায়দা নতাইলেও সব পেলেবেন সার্গো যোগ্য মা বরফা ফাগি খানদানে জন্ম দিয়ে আরো সাইদারের মধ্যে কি হজরত হজ্জা শাহ রহমতুল্লাহের এই এলাকার মধ্যে আসার্গো মা বাকি ফুয়া জন্ম ন দে নিজের মা বরে গুণত্তর মাপ করে বেলাই নিজের গুণ বউর গুণ মাপ করে বেলাই সম্পদশালী হয়ে বেলাই এক্সিডেন্টের বাঁচি বেলাই ক্যান্সার রোগে না ভাই বেলাই আজ মুসিবতের ন ফরন দেই ফরিবের আগে জামিনদারি খনাসন দেশি বিদেশি প্রবাসী ৪জন ৭জন কি লটারি লেভেলেই হবা দুনিয়ার লটারি জিঙ্গতি ব্যাগির হারাম আর অসারে ও ইলা মাগফিরা আজকের লটারি বে হালাল জায়েজ প্রতিযোগিতার মধ্যে অ্যাডভান্স আমিন হন না কিরবা এতক্ষণ বাবাই ৫,০০০ কোটি টাকা দিয়ে জান্নাত কিনে বেলে আর খেতে মনে নহর এই সুবর্ণ সুযোগ আরো কর্মীওয়াল হন্ডে আজকের মাহফিলুর কনভেনার যারা শুধুমাত্র হস্ত করলেই তুনু ধনবান ওয়ারা লাইবু আরো যুবক ভাই হল তকদির পরিবর্তন মানে বেললাই ২০ টাকার মালিক বেললাই মাত্র ৫,০০০ টাকা কলমালয় মরিত্তারি বেললাই বুড়ো বাফল দাঁত ফরে গিয়ে দে সুলফা গিয়ে দে কি চাইলেন এই সুবর্ণ সুযোগ কলমালয় মরিত্তারি বের গ্যারান্টি মডেল বাপ জীবনের মধ্যে গরিব নই বেললাই ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়া আর সার্গো বাবাই মাত্র ৫,০০০ টাকা করি ও মা তিয়ে জন না ইশারা করতেন তিয়ে জন না অসুবিধা কি মারহাবা আল্লাহ সাহসিকতা দান করে আর ভাইয়ের নাম কি জনাব মোহাম্মদ করিম ইবার নাম মোহাম্মদ করিম না আব্দুল করিম এ নামিয়ে ভুল করছি দে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল করিম ৫,০০০ টাকা আল্লাহ তুই কবুল করো আল্লাহ আব্দুল করিম ভাই জিন্দগির গুণা মাফ করি দাও আল্লাহ তান বিবির গুণা মাফ করি দাও মা বাপ দাদা দিন নানি গুণা মাফ করি দাও খেতে বুতে জহুরা করি দাও আশার বাগানত ফুল ফুটাই দাও তকদিরের পরিবর্তন করি দাও অবাইডা আল্লাহর উলিয়ল আছে আনফাসে কুৎসিয়া আছে যারা আমিন হইলে আল্লাহ কবুল করতে বাধ্য আমিন হন না আল্লাহ কবুল করক আর হুবরাত দে আর তিন মারে 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 মা এবার মুদা মারে বেটেন মারহাবা হন না জনাব মোহাম্মদ সেলিম ৫,০০০ টাকা আল্লাহ তুই কবুল কর মোহাম্মদ সেলিমের জিন্দগির গুণা মাফ করে দাও তান বিবির গুণা মাফ করে দাও মা বাপ দাদা দিন নানি গুণা মাফ করে দাও খেতে ফুতে জহুরা করে দাও আশার বাগানের মধ্যে ফুল ফুটাই দাও তকদিরের পরিবর্তন করে দাও ৫ লক্ষ টাকা সহসা মালিক বানাই দাও মুস্তাফার গোলামের কুষ্টির তারার নাম্বি লিপিবদ্ধ করে দাও আর ২ জন মারে মারে মারল আল্লাহ 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 লাস্ট বোলিং চলেছি শেষ বলা যার সব বলা তার ওমা মার কত মতন জান্নাত লেবেল নাই আর খেতে মনে নহর মার গুণও মাফ মার কত মতন জান্নাতও চাই আর নিদ করিবেন না দেরি কি লেগে তেলে কিন্তু আমার টাইম শেষ আর দুও ভাই আর ২ জন আর বন্ধু তাওজুদত্ত মারহাবা হায় 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 ইবে কি বড় কোটিপতি মানলা আর গসল আজম কবুল গজি দেখুন না
আজ মেহমান আর আল্লাহ তাআলা আদর দিবেন জনাব মোহাম্মদ আলী হোসেন ৫,০০০ টাকা আল্লাহ তুই কবুল করব আল্লাহ আলী হোসেনের জিন্দগির গুনাহ মাফ করে দাও তার বিবির গুনাহ মাফ করে দাও মা বাপ দাদা দাদি নানার গুনাহ মাফ করে দাও খেতে বুতে জহুরা করে দাও আশার বাগানত ফুল ফুটে দাও তকদিরের পরিবর্তন করে দাও আর গুজর আজের ওমা আরেকজন তাড়াতাড়ি হইত না হ্যাঁ মুরসালিন জনাব মোহাম্মদ মুরসালিন ৫,০০০ টাকা আল্লাহ তুই কবুল করব আল্লাহ ৮ জন দাতারে তুই কবুল করিল আল্লাহ নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত নারায়ে গাউসিয়া গাউসুল আজম মজভান্ডারি आले रसूल मजभंडारी औलाद पाक मजभंडारी शहीद बाबा रगोमन शहीद बाबा रगोमन औलाद रसूल रगोमन आले नबीर अगोमन औलाद पाक मजभंडारी औलाद पाक मजभंडारी मरहबा मरहबा शैदारबासीर पक्ष থেকে পটিয়াবাসীর পক্ষ থেকে শৈদারবাসীর পক্ষ থেকে আশিকগণের পক্ষ থেকে আশিকগণের নয়নমণি শহীদ বাবা আল হাসানি আশিকগণের নয়নমণি शहीद बाबा अल हसानी आले नबीर औलाद पाक आले नबी औलाद पाक मजभंडारी औलाद पाक मजभंडारी नाराए तकबीर नाराए रसालत नाराए गौसिया गौसुल आजम मजभंडारी गौसुल आजम मजभंडारी औलाद पाक मजभंडारी मुइन बाबर नयनमणि शहीद बाबा अल हसानी मुइन बाबर नयनमणि औलाद पाक मजभंडारी आले नबीर আগমন শৈদারবাসীর পক্ষ থেকে পটিয়াবাসীর পক্ষ থেকে শৈদারবাসীর পক্ষ থেকে আলে রসুল শহীদ বাবা আলে রসুল শহীদ বাবা মারহাবা মারহাবা সম্মানিত উপস্থিতি ইতিমধ্যে মঞ্চে তশরিফ এনেছেন আজকের এই নুরানি বাণী রুহানি মাহফিলের সম্মানিত মেহমানে আলা আলে নবী औलाद अली नबी वंशेर 31तम औलाद पाक औलाद गौसुल आजम मजभंडारी मजभंडार दरबार शरीफेर वलायत और खिलाफतेर उत्तराधिकारी गौसे ज़मान अलहाज अल्लामा शाह सूफी सैयद शहीदुद्दीन अहमद अल हसानी वल हुसैनी अल मजभंडारी मदाजिल हुलाली भवजन किबला आलम कदवा पाके শৈদারবাসীর পক্ষ থেকে শৈদারবাসী আশিকানে গৌসুল আজম মজভন্ডারীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি একবার বলেন মারহাবা আমি আপনাদেরকে বারবার বলেছিলাম একজন আওলাদে রাসূল আমাদের মাঝে শুভ আগমন ঘটেছে যাদের পিতিয়ার ভালোবাসার মামলাটুকু একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখলাম ওয়ামান মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন কবরাহু মাজারা মালাইকাতে রাহমা আর আমার দুই পাশে দুই জাত বাপ বেটা সুবহানাল্লাহ বলবেন না 31তম আওলাদে রাসূল আমাদের মাঝে তশরিফ এনেছেন মঈন বাবার লখতে জিগার
সমস্ত মঞ্জিল, আপনি কোন মঞ্জিলে, অনেকে আমি দেখেছি অনেক মঞ্জিলের এখানে এসেছেন। আমি একটা কথা আজকে আওলাদে রসুলের পাককে সামনে রেখে বলছি, কোন মঞ্জিলকে আপনারা ডিভিশন করবেন না। মাঝবান্ডারি আওলাদে রসুল যারা সবাই আমাদের মাথার তাজ, কোন ডিভিশন করতে গেলে কিন্তু আমরা ধরা গিয়ে যাব। কারণ বারংবার একটা ইয়াদের মধ্যে রাখবেন, মাঝবান্ডার আওলাদে রসুল ওই একটু করে ইঙ্গিত একটা শর্ফ দিয়ে দিয়েছিলাম। আমি অতটুকু বলবো, আজকে আর বেশি নয়। আমি আমার বাবাজানের কাছে দোয়া চাইব। অনেক প্রোগ্রাম ওনাকে দিয়ে পেয়েছি, বিশেষ করে আমাকে এত দয়ার মধ্যে বসাই দিলেন। ওমরা সেরে এসে আমার মসজিদে ঢুকা, এটা কেন গেলেন বাবাজানের কি হিকমত ছিল আমি জানি না। আমি ধন্যবাদ মোবারকবাদ দিচ্ছি। অতর্কিত জানতাম না, আমি আসছি আর ওরা অতর্কিত পেয়ে বিরাট এক মামলা ঘটাই ফেললো। আল্লাহ, আজকে আবার সুযোগ পেলাম ওনার রেফাকতের মধ্যে, যারা আওলাদে রসুলের প্রেম ভালোবাসা অন্তরে নিয়ে মরতেও যদি পারেন, 70,000 ফিরিস্তা ওদের মকবরার মধ্যে একবার জিয়ারত করবে, দ্বিতীয়বার আসার সুযোগ পাবে না। তা আমরা কি সেই ইজ্জতের মৃত্যু চাই না? আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক। আমাকে দাওয়াত দিলে আমার এতিমদের জন্য টাকা দিতে হয়, ঠিক না? আমি আজকে বাবাজানের কাছে দয়া চাই, আজকে সময়টুকু পাচ্ছিও না। আমি এই কথাটা বলার জন্য আমি এতক্ষণ এই বেয়াদবিটুকু করলাম, এতক্ষণ বসতাম না আমি, কারণ 10:30 এখান থেকে উঠে যাওয়ার কথা। মেহমানে আলার পদার্পণ যদি না হয় আমি উঠবো না। মনে মনে নিয়ত ছিল, আল্লাহ কবুল করেছেন আমার মনিব। সেই তো আমি দোয়া চাইব, আগামী 15 তারিখের মধ্যে আমরা ফাইলিংয়ের কাজ ধরছি। এতিম মেয়েদেরকে জায়গা দিতে পারছি না সারা বাংলায়। আরও কি একটি জিনিস কেউ করতে পারেনি, যে সমস্ত মা বোনরা বিধবা হচ্ছে, একটি মেয়ে জন্ম দিয়ে জীবন যৌবন আছে, আরেকজন স্বামীর ঘরে যেতে পারছে না, মেয়েটি চাকরানি ভুয়া বা অন্য কিছু হচ্ছে। আমার বাবার ওসিয়ত, 250 এতিম মেয়েকে আমি লালন পালন করব, ওদেরকে হাফেজে কোরআন বানিয়ে দেব, ডিগ্রি পর্যন্ত পড়াইব বিনা যৌতুকে। আল্লাহ যদি দয়া করে আমি বিয়েও দেব। আপনাদের কাছে আজ বাবাজানের দিয়ে দোয়া চাই। বাপকা বেটা আমার মনিব বাবাজান দোয়া করে গেছেন মদিনা শরীফের দ্বিতলায়, আর আজকে সাইদারের জমিনে দোয়া চেয়ে যাচ্ছি আমি যেন 10 তলা বিল্ডিং এতিম শুধু বাপসারা মেয়েদের জন্য। আপনারা দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ। আজকে দোয়া চেয়ে বিদায় নিচ্ছি। যেখানে শুধু 10 কোটি টাকা শুধু বিল্ডিংয়ের প্রয়োজন হচ্ছে, আমি নিজের জন্য কিচ্ছু করতে পারিনি। আজকে বাবাজান দোয়া করে দেবেন, আপনারাও দোয়া করবেন। একজন এতিম মেয়ে যদি আপনার এলাকায় থাকে, বাড়িতে থাকে, কোনো ভর্তি ফি, কোনো ধরনের খোরাকি আমরা নিচ্ছি না। আলহামদুলিল্লাহ 10 লক্ষ টাকা বাজেট। মেয়ে যদি ব্রেনে হয়, মেধাবী হয়, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার, তার জন্য আমরা সুব্যবস্থা রেখেছি ইনশাআল্লাহ। আপনারা দোয়া করবেন 10টি মেয়ের যেন আমি ওদের বাবা সেজে যেন আমি ওদের স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে যেতে পারি। এই দোয়াটুকুর ফরিয়াদ রেখে সবাইকে একবার দেখে আসার জন্য দাওয়াত দিয়ে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বাবাদের কদমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।